क्यों तो फिर हरेक बंदा जो पढ़िया लिखा अपने मन को जित लिया, अनपढ़ ना जित सके। ये जिन्नियां मर्जी पढ़ाइयां कर लो, मन नहीं जित्या जाता। महाराज फिर तो तुसीं ही कृपा करके दसो कि सचियारा होई है, सच की प्राप्ति वाले किवें होई है, मोख इच्छा वाले किवें, सच किवें मिले, वाहिगुरु की प्राप्ति किवें होवे, कि कूड़ा टुट्टा पाल। आ जिहड़ा बड़ा भुलेखा लगता है, अड़ाड़े नूं दलाइयां टैंके नूं दलाइयां जिहड़ियां ने, ये एक गलत बोल जाता हरेक जना कि कूड़े टुट्टा पाल, जां कहणगे कूड़ा टुट्टे पाल। हैगियां दोनों ही दलाइयां, कूड़ा टुट्टा पाल। जिहड़ी कंध विचकार पड़दा है झूठ दा, मैं दा, ये पढ़दा नहीं हटदा। जे ये हट जाए तो असीं जित सकते मन नूं। महाराज कहने फिर इउं करो, हुक्म दे मम्मे सियारी, हुक्म विच रजाई जो आग्या दे करन वाला परमात्मा है, उहदे हुक्म दे विच चलना है, फिर मन नूं बहुत छेती जित्या जाता है। कहने महाराज ये हुक्म कित्थे लिखिया होया भी पढ़ के असीं देख लीए। नानक लिखिया नाल, महाराज कहने परारब्ध करके नाल ही लिखिया होया सारियां दे। किवें परारब्ध, जिवें सट वज गई, ये जानो कि लिखी हुई है मेरी। बहुत सारा धन आ गया, ये जानो कि मेरा लिखिया ही होया। बहुत सारा धन चलिया गया, ये जानो कि मेरा जाना ही सी। पुत्र आ गया, पुत्र चलिया गया, कोई चीज आ गई, कोई चली गई, कोई नुकसान हो गया, कोई दुख सुख हो गया। नानक लिखिया नाल, बई मेरे मस्तक ते परमात्मा ने लिखिया होया। इसे इउं रजा विच आ जाईदा है, ओहदी विच बई वाहिगुरू ये तो तेरी रजा है, तेरा भाना, ये तो तेरा भाना है। महाराज कहने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एको नाम हुक्म है गुर सतगुर दिया बुझाए जियो। महाराज कहने नाल ही तो लिखिया होया सी पिछले पासे। हुक्म की है? एक ओंकार सतनाम करता पुरख का जाप लिखिया है। जिहड़ा एक ओंकार का जाप है ना, मूल मंत्र का अभ्यास करना है, परमेश्वर की सिफत करनी है, यही हुक्म है अकाल पुरख वाहिगुरू का। क्योंकि एको नाम हुक्म है गुर सतगुर दिया बुझाए जियो। सारिਆਂ ਨੂੰ नाम जपण का हुक्म है तो रजा विच रहण का हुक्म है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ रजा विच चलते ने, नाम जपते ने, उन्हां उत्ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश हो जाती है। एक पौड़ी के भाव आपां कुछ क समझे ने, बाकी कल नूं समझ लवांगे। कुछ हुण गुरसिख भी प्रश्न करनगे अपने वल्लों। पहलां सिद्धां ने प्रश्न कीते ने, उन्हां दे जवाब ने। गुरसिखां ने भी बेनती की भी महाराज तुसीं ये कहा भी आ जिहड़ा सोचा सोचना होवे जे सोची लख वार, तो ਇਹਦਾ जवाब सही वैसे की है भी जिन्नी मर्जी पवित्रता रख लो, पवित्रता रहिंदी नहीं। पर महाराज जे पवित्रता रखनी होवे तां ਇਹਦਾ भाव किवें करना चाहिए सानू। तो इस प्रकार महाराज गुरसिखां नूं भी जवाब देणगे भी तुहानूं की करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। सो सतगुरु महाराज कहने भाई हुक्म नाम जपण दा ही आ ते रजा विच रहण दा हुक्म है। ये दो गल्लां याद रखो भी मैं रजा विच रहना तेरी विच अते तेरा नाम जपना। ये दो गल्लां जिहड़ियां ना भाणा मन्नण नाम लिव लावण, ये दो गल्लां बहुत वड्डियां ने। यही अकाल पुरख तक आपां नूं पहुंचा सकदियां। बाकी तां सारियां सियाणपां खत्म हो जांदियां ने, पवित्रता कोई नहीं रहिंदी बंदे दी। बस एक रजा ते एक नाम, ये दो अखर हमेशा याद रखने ने। वाहेगुरु वाहेगुरु। संचार वेले दी गुरु ग्रंथ साहिब दी पहली बाणी जपजी साहब। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धां नाल ही चर्चा करते हैं। उन्होंने तो चार प्रकार के साधना की गल की है कि इन्हां साधना नाल मन की एकाग्रता नहीं हुंदी, कि सचियारा होई है, कि कूड़ा टुट्टा पाल। महाराज कहण लगे हुक्म दे विच चलो, उहदी आग्या विच रहो। एक जिहड़ा हुक्म नाम जपण दा, एक ओंकार दा, सतनाम करता पुरख के नाम जपया करो। जदों श्री करतारपुर साहब सिद्ध आए, माड़ा मंत्र पुछया उन्होंने तुहाडा किहड़ा, तां गुरु अंगद देव जी नूं पुछया। उदों बाबा लैणा जी के रूप में सन। तां गुरु नानक देव जी नूं बेनती की, महाराज ये सिद्ध लोग पुछदे ने माड़ा मंत्र तुहाडा किहड़ा। महाराज कहंदे पुरखा ये
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਲਕ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਲਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੱਸੋ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜੀਵ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਹਿਤ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਕਾਰ ਕੋਠੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕਾਮ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਚੀਜ਼, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਸਮ ਤੇ ਦਮ। ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਦਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਹੋਰ ਘਟਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਗਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਣਾ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਲ, ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਪਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਮਾਵੇਗਾ? ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਸ, ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਵੀ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਵਿਰੋਧ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਵਿਰੋਧ ਸਰੀਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਖੜਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਘਰੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ, ਸੰਤੋਖ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੈਰਾਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ। ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬ ਨਾਮ ਦੋ ਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਏਕ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਬ ਏਕ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੋ ਆਤਮ ਰੂਪ, ਤਾਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਜਾਣਬੋ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤ ਕਾ ਭੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਸੈਂਸਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਬੈਠਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਯਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਲੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।